सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल करनी है विकास दी, निवेश दी ते किसान अंदोलन दी। पंजाब दे विकास दे लई की जरूरी है कि निवेश पंजाब दे विच आवे, शांतमई माहौल होवे, व्यापारियों दे लई सुखावा माहौल होवे ते सूबा साडा खेतीबाड़ी प्रधान सूबा है ते इसलिए भी जरूरी है कि माहौल किसान पक्षी भी होवे। पर की पंजाब दे विच अजिहा माहौल बन रहा है? क्योंकि एक पासे किसानों का दिल्ली बॉर्डर के उत्ते करीब करीब 11 महीनों तो प्रदर्शन जारी है, साल होने वाला है, तो दूजे पासे सूबा सरकार के वलों निवेशकों को सद्दा दिता जा रहा है, इन्वेस्टर समिट करवाया जा रहा है। हुण सवाल यह है कि अंदोलन के विचाले सूबे च निवेशक जिहड़े इन्वेस्टर्स ने कि वह पंजाब च आउणा पसंद करनगे। बीजेपी नूं तां इस दे उत्ते खदशा है, पर सवाल तां इह भी है कि हुण तक प्रदर्शन बहुत शांतमई रहा है ज्यादातर थावां दे उत्ते, तो निवेशकों को इस तो की खतरा हो सकता है जो बीजेपी नूं लग रहा है, जो खदशा जताया जा रहा है। सवाल तो सूबा सरकार तो यह भी है कि इन्वेस्टर समिट तो पहला भी होए ने, बहुत बड़े बड़े दावे होए कि बहुत बड़े बड़े करार हो गए, हजारों करोड़ों का जिक्र कर दिता गया कि इन्ने लाख करोड़ के साडे करार हो गए, पंजाब च इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। उन्होंने स्टेटस की खैर अज चर्चा करांगे। कॉरपोरेट्स नूं लैके एक साल के अंदर पिछले एक साल पंजाब च बहुत चर्चा हुई है। किसानी अंदोलन के विचाले कॉरपोरेट नूं लैके खूब सवाल चुके गए ने ते हुण कॉरपोरेट नूं सद्दा भी सूबा सरकार इस इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए दे रही है। अज चर्चा इस पूरे मुद्दे उत्ते। शुरुआत असीं अज दो तस्वीरां दे नाल करन जा रहे हैं क्योंकि 26 तरीक का दिन बहुत अहम दिन है। 26 तरीक नूं ही 26 नवंबर नूं हुण तो 11 महीने पहला जिहड़ा अंदोलन वो दिल्ली दे वल मूव कर गया सी, दिल्ली दीआं बरूहां दे उत्ते पहुंच गया सी, तां 11 महीने पूरे हो रहे हैं ते दूजे पासे निवेशकों नूं सद्दा दिता जा रहा है जिहड़ा इन्वेस्टमेंट समिट जिहड़ा इन्वेस्टमेंट समिट पंजाब सरकार दे वल्लों 2 दिनों का कराया जा रहा है। सरकार ये दावा कर रही है कि इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए वक-वक जिहड़े निवेशक ने पंजाब दे विच इन्वेस्ट करनगे ते पहले दिन बहुत सारे नाम भी दस दिते गए कि जिहड़े पंजाब दे विच इन्वेस्टमेंट करन नूं बिल्कुल तैयार ने। पर इस सब दे विचाले जो बीजेपी सवाल चुक रही है असीं उस दे उत्ते भी गल करांगे ते पूरे माहौल नूं भी समझण दी कोशिश करांगे क्योंकि इन्वेस्टर्स तां ही आउणगे जेकर पंजाब दे विच सब कुछ सुखावां उन्हां नूं नज़र आउंदा है। पॉइंट नंबर 1 जो मैं पहला भी जिक्र किया कि माहौल शांतमई होना चाहिए है, जो पंजाब दे विच नजर आता है, शांतमई अंदोलन जिसका जिक्र असीं लगातार कर रहे हैं। तो अज चर्चा इस दे उत्ते करांगे, पर तुहानूं पहला सुणाउने कि कुछ कहा जा रहा है बीजेपी के आगुओं वालों। पंजाब सरकार अज एक इन्वेस्टर सम्मेलन कर रही है और पंजाब के टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए इस सम्मेलन फूके जा रहे हैं, वड्डियां वड्डियां एडवरटाइजमेंट दित्तियां जा रही हैं। मैं समझदा है कि एक मजाक है। जिस प्रकार का माहौल पंजाब च सिरजिया जा रहा है, पिछले 4.5 सालों च हजारां उद्योग पंजाब तो पलायन कर गए। इन्हां हालातां च इन्वेस्टर सम्मेलन करके नवे निवेशकों नूं पंजाब बुलाउण दी गल करना एक मूर्खता है। मेरी चन्नी साहब नूं बेनती है कि करोड़ां रुपये इन्हां इन्वेस्टर सम्मेलनां ते फूकण दी बजाए पंजाब च इंडस्ट्री लई इकोसिस्टम बनाओ, सस्ती बिजली दिओ, लॉ एंड ऑर्डर की हालत नूं ठीक करो, जिहड़ा भ्रिष्टाचार लाल फीताशाही तुसीं फैला रखिआ है उहनूं बंद करो, माफिया राज नूं खत्म करो, ताकि पंजाब दे अंदर एक माहौल बने जिहदे नाल नवे निवेशक दा विश्वास पंजाब च बने। तो अज असीं इस मुद्दे उत्ते गलबात करांगे क्योंकि इन्वेस्टर समिट तो चल रहा है, पर दो अहम सवाल हर किसी के जहन च हुंदे ने कि ये इन्वेस्टर समिट के नाल कि पंजाब दे विच रोजगार बढ़ेगा, इन्वेस्टर समिट के जरिए इन्वेस्टमेंट पंजाब दे विच आएगी। दूजा सवाल यह भी है कि इन्वेस्टमेंट नूं लैके कि माहौल उस तरीके का बन रहा है, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि नहीं ये तो माहौल इस तरह का नहीं है। असीं इस दे उत्ते अज चर्चा करने की कोशिश करांगे। कुछ सवाल ने जिन्हां दा जवाब लैण की कोशिश होएगी। सवाल है कि पंजाब दे विच निवेशकों के लिए सुखावा माहौल है कि अंदोलन की वजह नाल निवेशक पंजाब तो किनारा कर रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि अंदोलन विचाले निवेशक पंजाब का रुख करनगे या नहीं। वड्डियां कंपनियां नाल जिहड़े पहलां करार किए गए उन्हां दा स्टेटस की है। ते सवाल शांतमई अंदोलन लगातार किसान जिक्र कर रहे हैं कि शांतमई अंदोलन तो निवेशकों को किसी तरह का डर हो सकता है, जो खदशा जताया जा रहा है। शुरुआत करते हैं असीं सब तो पहलां तुहाडा तारुफ करवाने अज दे मेहमानां दे नाल। जिहड़े मेहमान अज साडे नाल जुड़ रहे हैं, असीं इस मुद्दे उत्ते गलबात करने की कोशिश करांगे।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 1200 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਆਏਗਾ, 300 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਆਏਗਾ, 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? देखो, ये सिर्फ एक सरकार दी PR एक्सरसाइज है। एक तरह नाल लोकां नूं दस्सण लई या मैं कहां कि लोकां नूं मूर्ख बनाउण लई एक्सरसाइज है। जिस प्रकार दा पंजाब च माहौल है और जिस प्रकार दा माहौल सिरजिया गया है, पंजाब च किहड़ा इन्वेस्टर आना है? तुसीं देखो, जिहड़े ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स पंजाब च आईयां सीगीआं वो तां दौड़ गईआं जी। उद्योगिक घरानिਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, रेला रोक के उन्होंने समान नहीं आन दिता, उन्होंने अपना कारोबार समेट लिया। और एक ने नहीं समेटिया, कई ने समेटिया। जिस प्रकार टावर तोड़े गए और सरकार हाथ ते हत्थ धरे बैठी रही, जिस प्रकार नाल पंजाब च महंगी बिजली मिल रही है, बिजली के कट लग रहे हैं, जो बिजली की कमी आती है इंडस्ट्री ते आपां लोड शेडिंग कर दिंदे आ। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार की लालफीताशाही है, इस सारे माहौल च तुसीं देखो पिछले दिनों च किस प्रकार दी घटनावां वापर रही हैं। पंजाब के उद्योगपति, तुसीं बाहरों इन्वेस्टर लियाउण दी गल कर रहे हो, मैं कहना जिहड़ा पंजाब का उद्योगपति है, जिहड़ा पंजाबी है, जिहड़ा इत्थे रह रहा है, इत्थे उद्योग चला रहा है, वो इकट्ठे हो के दूजे सूबियां जा रहे हैं। असीं खबरां देखियां सुनियां क्यों जा रहे हैं? प्रकार दे नाल योगी जी नूं जाके मिले, ਉਹਦੇ च लुधियाणे दे उद्योगपति भी सी, गोबिंदगढ़ दे भी सी, होर भी सी। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ और जाके योगी जी नूं कह रहे ने कि सानूं इत्थे ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? नहीं, पंजाब च लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है इस तरह की? मैनू की लग रहा है जो कुछ पंजाब च वापर रहा है, जिस प्रकार दे नाल कारपोरेट घरानिਆਂ ਨੂੰ ना व्यवहार किया गया, जिस प्रकार दे नाल इत्थे उद्योगां दी हालत होई पई है, क्यों पंजाब दा उद्योगपति बाहर जा रहा है? मैनूं दसो। वो महाराष्ट्र गुजरात जाए तो समझ आती है कि वड्डियां इंडस्ट्रीयल स्टेट ने। उत्तर प्रदेश वर्गी स्टेट साडे नालों अगे निकल गई और पंजाब दे उद्योगपति उत्तर प्रदेश जाके उद्योग लोन नूं तैयार ने, बिहार जाके उद्योग लोन नूं तैयार ने। मैं कोई ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਦਈਏ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहता है या जिसकी सोच है कि मैंने कहीं इन्वेस्ट करना है तो पंजाब में आए। पंजाब बहुत खूबसूरत प्लेस, पंजाब का दिल बड़ा है। हम आपके लिए आपको पंजाब में फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं, हडल्स नहीं होंगी यहाँ। अगर किसी को कोई वहम हो तो कोई रुकावट या कोई दिक्कत नहीं आएगी पंजाब में। पंजाब अपने आप को बिल्ड कर रहा है और बिल्ड करना चाहता है। ऐसी जब तक हम पंजाब ने एग्रीकल्चर आज भी करता है, किया है, तो कभी देश को शिकायत नहीं है ये पंजाब के एग्रीकल्चरिस्ट। पंजाब ने हमेशा दिया है और अच्छा दिया, अच्छी एग्रीकल्चर में जिन्स पैदा की। जब इंडस्ट्री में है तो इंडस्ट्री को भी अच्छा देंगे, प्यार देंगे इंडस्ट्रियलिस्ट को। खुले मन से खुले दिल से हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप आओ पंजाब में।
ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫਰਸਟ ਡੇ ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੇ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਅਮਿਤ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਮਿਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਘਰਾਣੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਘਰਾਣੇ, ਫੋਰਡ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਚਤੇ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਗੌਰਵ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੈਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਚੌਂਕ ਤੇ ਉਹਦੀ 36 ਘੰਟੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਮੈਣੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਣੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਵਰਸਸ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਿਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਫਰ ਆ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆ, ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅਮਿਤ
ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਿਟ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। CLU ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ CLU ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੇਬੁਨਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਚਲੋ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੁਕਣ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, SKM ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ 200 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1200-1500 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿ SKM ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, SKM ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ FPO ਬਣਦਾ, ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਪਰ FPO ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ FPOs ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ FPO ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰ ਜੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣੂਗਾ, ਆਪ ਜੇ ਸਰੋਂ ਉਗਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਕੱਢੂਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਵਧੂਗੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, MSP ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ UP ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 100 ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਫਾਰਮਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਪਿੰਡ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ, BJP ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨੇ, ਕਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏ? ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਡੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਲ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੋਇਆ, ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੋਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਖਲਵਾ ਲਓ ਰੋਡ, ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਰੋਕ ਲਵੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲॉलेसनेस ਹੈ, ਟਾਵਰ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਝੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲਓ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ BJP ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੁਕਸ ਟੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਦ ਨੀਅਰਲੀ 150 ਯੂਨਿਟਸ। ਇਹ ਅਗਸਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਅਗਸਤ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਅਗਸਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। UP ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੁਕਸ ਟੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਦ ਨੀਅਰਲੀ 150 ਯੂਨਿਟਸ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਾ ਬੁਲਾ ਕੇ।
ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਐਸਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਲॉलेसनेस ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਪੈਸਿਮਿਸਟਿਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਈਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਸੋਚੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਈ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਲਓ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਓ ਨਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਡਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਮਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਸਵਾਲ ਸੁਣ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜੋ ਬੈਠਾ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਾਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੌਬ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਊਗਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਘਰੇ, ਪਰ ਦੇयर इज अ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, देयर इज अ ਲਿਮਿਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੂਗੀ? ਯੂਨਿਟ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਦੀ, ਐਸਕੇਐਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਬਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਦੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਲਦ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰਿਲੀਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ।
ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਅ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੈਨਰਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਨਮ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸਡ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਖਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਵਿਹਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਕਲੇਸ਼। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਵਾਲ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਜਾਓ। Let me explain. ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ, ਆਓ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ? ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਰਾਬ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਫੇਲਿਅਰ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਹਦੀ ਜੇ ਬੇਸਿਕ ਇਹਦੇ ਥੋੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਓ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੂਨਿਟ 1000 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ? ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2 ਚੋਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮੀਟ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮੀਟ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ? ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸਾਥੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਅ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਤਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ, ਵਜ਼ੀਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਨਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਡੇ ਫਸਟ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੇ ਫਸਟ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇ ਪਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਟਾਵਰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਕਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਟਾਵਰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟਾਵਰ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਕੋ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ? ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਸੀ ਟਾਵਰ ਤੋੜਨ 'ਚ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ 10 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ ਆਣਗੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੂ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੂ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, 150 ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਪੀ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਆਖਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨੀਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਰਮਨੀਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨੀਤ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਰਮਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਐਸਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨੀਤ ਜੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ BSF ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਮਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, 7 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਲ ਅਪੋਜ਼ FDI till our last breath, ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ % ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਅਪਰੂਵਲ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਮਿਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਿਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਵਾਂ ਮੈਂ। ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ। ਅਮਿਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 12000 ਰੁਪਇਆ ਮਾਨਸਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਤੁਸੀਂ 17% ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, 17% ਐਸ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? 22% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਂਗਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਇਕਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਵਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪੱਟੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਪਾਇਆ ਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੜਕਾਂ ਪੱਟਣ ਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਰਮੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰ। ਮਿਲਿਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚਲਿਆ। ਮੈਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਮਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟਸ ਵੱਡੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਵਧ ਰਿਹਾ, GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਲਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ SKM ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ SKM ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਰਮਨੀਤ ਇੱਥੇ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ।